SDG సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ని ప్రారంభించిన తెలంగాణ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చైర్మన్ బాలకృష్ణారెడ్డి మేడ్చల్ జిల్లా ఈసీఐఎల్లోని సాయి సుధీర్ డిగ్రీ అండ్ పీజీ కాలేజీలో ఈరోజు ట్రింపాక్ట్ SDG సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ప్రారంభించిన బాలకృష్ణారెడ్డి ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థుల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ట్రింపాక్ట్ మోడల్ అకాడమీ ఇండస్ట్రీ మరియు ప్రభుత్వాల మధ్య సమన్వయంతో విద్యార్థులకి సమగ్ర అభివృద్ధికి అవకాశాలు అందించడానికి రూపొందించబడింది. విద్యార్థులు భావితరంలో పరిశ్రమల్లో పెట్టి ముందుకు రాణించాలని కోరారు. రైజింగ్ తెలంగాణ 2047గా భారత్ తీర్చిదిద్దడంలో యువత కీలక పాత్ర పోషిస్తారని, ఈ విధమైన సెంటర్లు విద్యార్థులకి కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తాయని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో సాయి సుధీర్ కాలేజ్ చైర్మన్ ఉషారాణి తదితరులు పాల్గొన్నారు. And you know the kind of busy schedule he has almost every day. Warm and heartfelt welcome to each one of you to the inauguration of Triumph Center of Excellence. She is a true icon of discipline. Under her visionary guidance, our institution has not only achieved academic milestones but has also fostered a culture of steadfast perseverance and ethical growth. Now I humbly invite our chairperson. మన వైపు చూస్తుంది, ఎందుకంటే ప్రపంచ అవసరాలను తీర్చేటువంటి బాధ్యత భారతదేశానికి ఉంది. కాబట్టి ఈ యొక్క యూత్ పాపులేషన్ను మనం సన్మార్గంలో చక్కటి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి ఈరోజు పోటీ ఎవరితో ఉంది? ప్రపంచంతో పోటీ ఉంది. ఫ్రెండ్ సిట్టింగ్ ఇన్ బిసైడ్ యూ ఈజ్ నాట్ కంపీటింగ్ విత్ యూ హ్యావ్ టు కంపీట్ విత్ గ్లోబ్. కాబట్టి గ్లోబల్ కాంపిటీషన్లో ప్రపంచంతో పోటీ పడుతున్న రోజుల్లో ఈరోజు వాట్ వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఈస్ నాలెడ్జ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ స్కిల్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాలెడ్జ్, then boundaries are becoming meaningless. Today we are living in a boundaryless society. So technology is important. So that's why competition, knowledge is important. Anyhow, I'll come to that. So I also, congratulate and thank the organizers, both Research, Heights Foundation, Nagendra, and also Sai Sudhir, PG, Degree PG College, for organizing this kind of very good event, because today we are looking at two parallel things. One is, job giver to job taker. Okay, so far we focused more on, job taker. We used to take, lot of employability all, but today shift is that we have to also provide job taker. I mean to say that, Surya Prakash was mentioning about the kind of schemes which we have at central level or state level. So including Make in India, Made in India, Skill India, Digital India, Startup India, Stand Up India, all these are all meant for providing, opportunity for you all. That's why entrepreneurship is important. Startup, ecosystem is important. Look at, come with ideas. That's why I want to congratulate today both, management and also Research Foundation having a Tri-Impact, agreement and providing this kind of innovative ideas to encourage the students. Of course, both, three partners are important. One, government, of course, anything you do, it has to get consent by the government, and institutions. One of the challenges today we are facing, criticism against the, academics is whatever we are producing students, academics is not so in tune with, industry needs. That is one, criticism. It is true also. That's why we are, trying to see that whatever the, industry needs, we have to keep in mind. That's why, friends, I am, happy to share with you. Last 1.5 years, I took over. We, higher education, making lot of reform. You are going to decide the destiny, not only India, because today there is no hesitation in saying, as a chairman, Telangana Council of Higher Education. So I represent
20 lakh students. They are all part of my team. ఈరోజు సాయి సుధీర్ డిగ్రీ పీజీ కాలేజ్ వాళ్ళు తర్వాత రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ ఈ యొక్క ట్రై ఇంపాక్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెంట్ అనేటువంటి సంస్థను ఈరోజు స్థాపించడం జరిగింది. దానికి ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ను ఎంటర్ప్రీనర్గా తయారు చేయాలి, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఐడియాస్ను ఒక ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ మోడల్లో చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. చక్కటి ఈరోజు ప్రపంచం కూడా భారతదేశం కూడా ఎంతో ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ స్టార్టప్స్ అనే మీద ఫోకస్ చేస్తుంది. అలాంటి తరుణంలో నిజానికి కూడా ఇట్లాంటి ఈ యొక్క అగ్రిమెంట్స్ ఎంఓయూస్ చేసుకోవడము, స్టూడెంట్స్కి ఎంకరేజ్ చేయడం, నేను వీళ్ళను ఆర్గనైజర్స్ నిజంగా అభినందిస్తున్నాను. ఇలాంటి చక్కటి కార్యక్రమం చేసినందుకు దీని ద్వారా ఎంతోమంది స్టూడెంట్స్కు ఎంటర్ప్రీనర్ తయారు చేసేటువంటి అవకాశం వస్తుందని. మీ అందరికీ తెలుసు సాయి సుధీర్ మొదటి నుంచి కూడా క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుందని, స్టూడెంట్స్కి ఒక ఎడ్యుకేషనే కాకుండా వాల్యూ ఎడిషన్ కూడా ఉండాలనేది ముఖ్య ఉద్దేశం. అందువలన ఈరోజు ట్రై ఇంపాక్ట్ ఎక్సలెన్స్ సెంటర్తో అగ్రిమెంట్ అవ్వడం జరిగింది. ఇంతకుముందు ఎలిప్తో కూడా మనం ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేశాము. స్టూడెంట్స్లో ఉన్న టాలెంట్స్ని బయటికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ఎంటర్ప్రెనర్స్గా చేయాలనేది దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. స్టూడెంట్స్లో ఉన్న రెగ్యులేటీ ఏదో మనం చదువుకున్నాము తర్వాత ఇటువంటి వాటిలో పాల్గొనాలి అనే ఉత్సాహం, దాన్ని క్రమేణా నా స్టాఫ్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళని మోటివేటర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. స్టూడెంట్స్కి ఇప్పుడున్న అవకాశాలు తెలియజేయటం. ఇవాళ మాట్లాడిన ముఖ్యంగా వీ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ అవర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ బాలకృష్ణారెడ్డి గారు. ఈ స్టూడెంట్స్ని ఎంతగా ఎంకరేజ్ చేసి స్టూడెంట్స్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్, నాట్ ఓన్లీ అవర్స్ ఇస్ ద గ్లోబల్ విలేజ్, వీళ్ళ ఇంపార్టెన్స్ ఎంత ఉందని ఆయన వాళ్ళు చాలా క్లియర్గా స్టూడెంట్స్ని మోటివేట్ చేశారు. దానికి వారికి మా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ.